Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare, Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Rama, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare, Rama Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Ram, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Ram Ram Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്തസ്യാനനാശനാശലാകെ ചശ്രുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേദം ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുപദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിത വിശാഖാനിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധി വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതി ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതൽവശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവശാപതിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി നിത്യാനന്ദമഹനവമി സർവാനന്ദപരമ്പരം ഹരിനാമ ശിരോ നമോ മഹാവതന്യായ കൃഷ്ണ
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठते नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषातिदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णवत्ताय भक्ताय प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर ब्रह्मांडे हरे हरे कृष्ण। मतेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठार्गमद्भाग्यामदानन्दानमस्ते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ദിതിയുടെ ഗർഭധാരണം സന്ധ്യാസമയത്ത്. മതി കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ചെറിയ മൈക്കിന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം കേൾക്കാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പ്രശ്നമുണ്ട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച നിശമ്യ കൗശാരവിണോപവർണിതാം ഹരേ കഥാം കാരണസൂകരാത്മനഃ പുനഃ സപപ്രച്ഛ തമുദ്യതാഞ്ജലിർ ന ചാദിതൃപ്തോ വിദുരോ ധൃതവ്രതഃ. ശ്രീ ശുക ഉവാച നിശമ്യ കൗശാരവിണോപവർണിതാം ഹരേ കഥാം കാരണസൂകരാത്മനഃ പുനഃ സപപ്രച്ഛ തമുദ്യതാഞ്ജലിർ ന ചാദിതൃപ്തോ വിദുരോ ധൃതവ്രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച നിശമ്യ കൗശാരവിണോപവർണിതാം ഹരേ കഥാം കാരണസൂകരാത്മനഃ പുനഃ സപപ്രച്ഛ തമുദ്യതാഞ്ജലിർ ന ചാദിതൃപ്തോ വിദുരോ ധൃതവ്രതഃ. ശ്രീ ശുക ഉവാച നിശമ്യ കൗശാരവിണോപവർണിതാം ഹരേ കഥാം കാരണസൂകരാത്മനഃ പുനഃ സപപ്രച്ഛ തമുദ്യതാഞ്ജലിർ ജാതിതൃപ്തോ വിദുരോ ധൃതവ്രതഃ. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. വിജയ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നിശമ്യ കൗശാരവിണോപവർണിതാം ഹരേ കഥാം കാരണസൂകരാത്മനഃ പുനഃ സപപ്രച്ഛ തമുദ്യതാഞ്ജലിർ ന ചാതൃതൃപ്തോ വിദുരോ ധൃതവ്രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविनोपवर्णितां हरे कथां कारणसुकारमात्मनः पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। सिंधु माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविनोपवर्णितां हरे कदा कारणसुकरात्मनः पुनः सपप्रच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चातितृप्तो विदुरो धृतवेदः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओके अंबुजा देवी माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविनोपवर्णितां हरे कथा कारणसुकरात्मनः पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। विष्णु प्रिय विनीता देवीदास माताजी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीशुक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविनोपवर्णितां हरे कथां कारणसुकरात्मनः पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। गीता टी माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविनोपवर्णितां हरे कथां कारणसुकरात्मनः पुनः स पप्रच्छ समुद्यताञ्जलिर्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। मालती माताजी। चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए। श्रीशुक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविनोपवर्णितां हरे कथां कारणसुकरात्मनः पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। पंकजाश्री माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविनोपवर्णितां हरे कथं कारणसुकारात्मना पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न्यासश्चादितृप्तो विरोधो धृतव्रता। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। विजयनारायण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविनोपवर्णितां हरे कथां कारणसुकरात्मनः पुनश्च पप्रश्च तमुद्यताञ्जलिं न चाधितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। स्वर्णप्रभा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविनोपवर्णितां हरे कथां कारणसुकरात्मनः पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माताजी। चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविनोपवर्णितां हरे कदां कारणसुकरात्मनः पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूद्री माताजी। हरे कृष्ण माताजी।
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യ കൗശാര വിനോപവർണിതാം ഹരേ കഥാം കാരണ സൂകരാത്മനഃ പുനഃ സപപ്രച്ഛതമുദ്യതാഞ്ജലി ന ചാതിർതൃപ്തോ വിദുരോ ധൃതവ്രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നിശമ്യ കൗശാര വിനോപവർണിതാം ഹരേ കഥാം കാരണസൂകരാത്മനഃ പുനഃ സപപ്രച്ഛതമുദ്യതാഞ്ജലിർ നാചാതിതൃപ്തോ വിദുരോ ധൃതവ്രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നിശമ്യ കൗശാര വിനോപവർണിതാം ഹരേ കഥാം കാരണസൂകരാത്മനഃ പുനഃ സപപ്രച്ഛതമുദ്യതാഞ്ജലിർ ന ചാതിതൃപ്തോ വിദുരോ ധൃതവ്രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നിശമ്യ കൗശാര വിനോപവർണിതാം ഹരേ കഥാം കാരണസൂകരാത്മനഃ പുനഃ സപപ്രച്ഛതമുദ്യതാഞ്ജലിർ ചാതിതൃപ്തോ വിദുരോ ധൃതവ്രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശോഭ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നിശമ്യ കൗശാര വിനോപവർണിതം ഹരേ കഥാം കാരണസൂകരാത്മനഃ പുനഃ സപപ്രച്ഛതമുദ്യതാഞ്ജലിർ ന ചാതിതൃപ്തോ വിദുരോ ധൃതവ്രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുകോവാച നിശമ്യ കൗശാര വിനോപവർണിതാം ഹരേ കഥാം കാരണസൂകരാത്മനഃ പുനഃ സപപ്രച്ഛതമുദ്യതാഞ്ജലിർ നാചാതിതൃപ്തോ വിദുരോ ധൃതവ്രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നിശമ്യ കൗശാര വിനോപവർണിത ഹരേ കഥാം കാരണസൂകരാത്മനഃ പുനഃ സപപ്രച്ഛതമുദ്യതാഞ്ജലി ജ്ഞാചാതിതൃപ്തോ വിദുരോ ധൃതവ്രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യ കൗശാര വീണോപവർണിതാം ഹരേ കഥാം കാരണസൂകരാത്മനാം പുനഃ സപപ്രച്ഛതമുദ്യതാഞ്ജലിർ ജ്ഞാചാതിതൃപ്ത വിദുരോ ധൃതവ്രത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നിശമ്യ കൗശാര വിനോപവർണിതാം ഹരേ കഥാം കാരണസൂകരാത്മനഃ പുനഃ സപപ്രച്ഛതമുദ്യതാഞ്ജലിർ ന ചാതിതൃപ്തോ വിദുരോ ധൃതവ്രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രവിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച നിശമ്യ കൗശാര വിനോപവർണിതാം ഹരേ കഥാം കാരണസൂകരാത്മനഃ പുനഃ സപപ്രച്ഛതമുദ്യതാഞ്ജലിർ
പ്രാഞ്ജലിർന ചാതിതൃപ്തോ വിദുരോ ധൃതവ്രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, മൈത്രേയ മഹാമുനിയിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ വരാഹ അവതാരത്തെ പറ്റി ശ്രവിച്ച ശേഷം തൃപ്തി വരാതെ ഒരു പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത വിതുരൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരിച്ചു തരണമെന്ന് കൂപ്പുകൈകളോടെ അപേക്ഷിച്ചു. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമധുരൈ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നാശ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്വ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരുരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായത്തില് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ട് മതി വന്നില്ല, ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകള് അറിയാനായിട്ട് വിതുരനെ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിതുരര് ഭഗവാന്റെ സത്യതകള് മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും കേൾക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയുന്നു, വരാഹമൂർത്തിയുടെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് മൈത്രേയ മുനി വിതുരർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകള് എത്ര കേട്ടാലും മതി വരാത്തതാണ്. അതെപ്പോഴും പുതുമയുള്ളതുമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമ്യ കഥകൾ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഗുണമൊന്നും ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകള് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടതായില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അവതാരങ്ങളും ഓരോ ലീലകളും അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് ഓരോ തവണ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങള് ഇല്ലാതായിത്തീരും. ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു, ഓരോ തവണയും അല്ലെ, ഓരോരോ ലീലകളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ആസ്വദിച്ച് കേൾക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ആവുക? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നു. ദാമോദര ലീലകൾ അല്ലെ, നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും കേൾക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് കേട്ടിനി, മതി ഇനി ഈ വർഷം കേൾക്കണ്ട എന്നല്ല. ഓരോ തവണയും കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പറയുമ്പോഴും പറയുന്ന ആളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്ര കേട്ടാലും മതി വരാത്തതാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനി കൃഷ്ണ കഥകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊന്നിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറയും. വേറൊന്നിലും രുചി ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് 12 സ്കന്ധങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും വലിയ സ്കന്ധം ഏതാണ്? 12 സ്കന്ധങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ളത് 10. എന്തുകൊണ്ടാണ് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം ഇത്ര വലുതായത്? കൃഷ്ണ അതീന്ദ്ര ലീലകൾ കേട്ടിട്ടും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടും മതി വരുന്നില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോരോ ലീലകളെ കുറിച്ചും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. 2 വയസ്സിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, 3 വയസ്സിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, ഓരോരോ അസുരന്മാരെ കൊന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഓരോരോ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും
കേട്ടിട്ടും മതി വരാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്കും സന്തോഷമായി. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സപ്താഹങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലുള്ള കാര്യമല്ല. സപ്താഹങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉച്ചക്കത്തെ ആ സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവരെപ്പാണ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ് മതിയാക്കുക, എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് പോകാനെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസവും ജലപാനം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ്, വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെയാണ് ഭഗവാന്റെ സത്കഥ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ, കുറെ കാലം മുന്നേ തന്നെ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാള് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞത്. ആ അവസരത്തിൽ ധാരാളം ഋഷിമാരും കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സൂത ഗോസ്വാമിയും കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൃഷ്ണകഥകൾ നമുക്ക് എത്ര കേട്ടാലും മതി വരാത്തതാണ്. അത് കേൾക്കും തോറും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കിടക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുരവാച തേനൈവ തു മുനിശ്രേഷ്ഠ ഹരിണാ യജ്ഞമൂർത്തിനാ ആദിദൈത്യോ ഹിരണ്യാശോ ഹത ഇത്യാനുശുശ്രുമാ. വിദുരവാച തേനൈവ തു മുനിശ്രേഷ്ഠ ഹരിണാ യജ്ഞമൂർത്തിനാ ആദിദൈത്യോ ഹിരണ്യാശോ ഹത ഇത്യാനുശുശ്രുമാ. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള വെച്ചു. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുര ഉവാച തേനൈവ തു മുനിശ്രേഷ്ഠ ഹരിണാ യജ്ഞമൂർത്തിനാ ആദിദൈത്യോ ഹിരണ്യാക്ഷോ ഹത ഇത്യനുശുശ്രുമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുര ഉവാച തേനൈവ തു മുനിശ്രേഷ്ഠ ഹരിണാ യജ്ഞമൂർത്തിനാ ആദിദൈത്യോ ഹിരണ്യാക്ഷോ ഹത ഇത്യനുശുശ്രുമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ, ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച തേനൈവ തു മുനിശ്രേഷ്ഠ ഹരിണാ യജ്ഞമൂർത്തിനാ ആദിദൈത്യോ ഹിരണ്യാക്ഷോ ഹത ഇത്യനുശുശ്രുമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുര ഉവാച തേനൈവ തു മുനിശ്രേഷ്ഠ ഹരിണാ യജ്ഞമൂർത്തിനാ ആദിദൈത്യോ ഹിരണ്യാക്ഷോ ഹത ഇത്യനുശുശ്രുമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുര ഉവാച തേനൈവ തു മുനിശ്രേഷ്ഠ ഹരിണാ യജ്ഞമൂർത്തിനാ ആദിദൈത്യോ ഹിരണ്യാക്ഷോ ഹത ഇത്യനുശുശ്രുമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുര ഉവാച തേനൈവ തു മുനിശ്രേഷ്ഠ ഹരിണാ യജ്ഞമൂർത്തിനാ ആദിദൈത്യോ ഹിരണ്യാക്ഷോ ഹത ഇത്യനുശുശ്രുമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീ വിതുരൻ പറഞ്ഞു, ഓ മഹാമുനിമുഖ്യ,
ആദിമാസുരനായ ഹിരണ്യാക്ഷൻ യജ്ഞങ്ങളുടെ രൂപമായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ശിഷ്യത്വ പിന്തുടർച്ച വഴി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദത്തിന്റെ മുമ്പ് പരാമർശിച്ചതുപോലെ വരാഹാവതാരം 2 യുഗങ്ങളിലാണ് നടന്നത്. സ്വയംഭുവ യുഗത്തിലും ചക്ഷുഷ യുഗത്തിലും 2 യുഗങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ ഓരോ വരാഹാവതാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വയംഭുവ യുഗത്തിൽ അവിടുന്ന് ലോകജലത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ ഉദ്ധരിച്ചെങ്കിൽ ചക്ഷുഷ യുഗത്തിൽ ആദിമാസുരനായ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചു. സ്വയംഭുവ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ശ്വേതവർണവും ചക്ഷുഷത്തിൽ രക്തവർണവും സ്വീകരിച്ചു. ഇതിൽ ഒന്നിനെ പറ്റി മുമ്പേ കേട്ടിട്ടുള്ള വിതുരൻ മറ്റേതിനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. വിവരിക്കപ്പെട്ട 2 വ്യത്യസ്ത വരാഹ അവതാരങ്ങളും ഒരേ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ തന്നെ ചെയ്യും. ഇവിടെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ദിതിയുടെ ഗർഭധാരണം സന്ധ്യാസമയത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോരോ സമയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫലം ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിക്കും. ദിതി ഇങ്ങനെ സന്ധ്യാസമയത്ത് കശ്യപനെ സമീപിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സന്ധ്യാസമയം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സന്ധ്യാരാധന. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടായി. അതാണ് 2 പുത്രന്മാരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപും. അപ്പൊ അതില് ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ട് വിതുരർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രഭാതരന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ നമ്മള് ഭൂമി ദേവിയെ എടുത്തു ഉയർത്തുന്നതിനായിട്ട് വരാഹമൂർത്തി അവതരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു അല്ലെ. അത് ശ്വേതവരാഹം, വെളുത്ത രൂപത്തിലുള്ള വരാഹമൂർത്തിയായിരുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് രക്തവർണത്തിലാണ് വരാഹമൂർത്തി അവതരിച്ചിട്ടത്. അപ്പൊ അത് നേരത്തെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 2 അവതാരങ്ങളും 2 യുഗത്തിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് സ്വയംഭൂവ യുഗത്തിലും ഒന്ന് ചക്ഷുഷ യുഗത്തിലും. സ്വയംഭൂ മന്വന്തരത്തിലും ചക്ഷുഷ മന്വന്തരത്തിലും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അവതാരം സ്വയംഭൂവ സ്വയംഭൂ യുഗത്തിലുള്ളത് ഭൂമിയെ എടുത്തുയർത്താനായിട്ടും ചക്ഷുഷ മന്വന്തരത്തിലുള്ളത് ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കാനായിട്ടും. അപ്പൊ നേരത്തെ ഭൂമിദേവിയെ എടുത്തുയർത്തിയ വരാഹമൂർത്തിയെ കുറിച്ച് കേട്ടു. ഇനി ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചതും വരാഹമൂർത്തി തന്നെയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ചോദരദാശോണീം സ്വം ദ്രഷ്ടാഗ്രേണ ലീലയാ ദൈത്യരാജസ്യ ച ബ്രഹ്മൻ കസ്മാദേതോരപൂൻമൃതാഃ. ഓ ബ്രാഹ്മണ, തന്റെ ലീലയായി ഭൂമിയെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വരാഹ ഭഗവാനും അസുര രാജാവും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകാൻ എന്തായിരുന്നു കാരണം? ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരാഹമൂർത്തിയും ഹിരണ്യാക്ഷനും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രദ്ധദാനായ ഭക്തായ ബ്രൂഹി തജ്ജന്മ വിസ്തരം ഋഷേനാ തൃപ്തിമന പരം കൗതൂഹലം ഇമേ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദി. എന്റെ മനസ്സ് വളരെ ജിജ്ഞാസാഭരിതമായതിനാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിനെ പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനം എന്നെ മതിയാം വിധം തൃപ്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത ഭക്തനോട് സദയം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദി. യഥാർത്ഥ വിശ്വസ്തനും ജിജ്ഞാസ നിർഭരനുമായ ഒരുവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷാപ്രത്യക്ഷങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ പറ്റി കേൾക്കുവാൻ യോഗ്യനാണ്. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സമുചിതനായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് വിതുരൻ. ശ്രീലപ്രഭുപാദി ചെയ്യും.
ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ പറ്റി കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് അല്ലെ? അവർക്ക് കേൾക്കും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വിതുരൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സാക്ഷാൽ ധർമ്മരാജനാണ്, യമരാജനാണ് ഇവിടെ വിതുരരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ശാപം കിട്ടിയതായിട്ടാണെങ്കിലും, മണ്ഡൂക മുനിയുടെ ശാപം കിട്ടിയിട്ടാണ് ദാസിപുത്രനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട്. യമരാജനായിട്ട് എപ്പോഴും തിരക്കാണ്. എല്ലായിടത്തും കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അധർമ്മങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ യമരാജന് എപ്പോഴും ബിസിയാണ് അല്ലെ? ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ലീവ് കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവണം? ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ലീലകൾ നടക്കണം അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ ശാപവും ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാനായിട്ട് വിതുരർക്ക് സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ മിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉദ്ധവരിൽ നിന്നും ആദ്യം കേട്ടു അല്ലെ? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഉദ്ധവർക്ക്. അതേസമയം തന്നെ മൈത്രേയ മുനിയും ആടെയുണ്ടായിരുന്നു. ആ മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിതുരരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യമുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് വിതുരർ എന്നിവിടെ പറയുന്നു. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. മൈത്രേയോവാച സാധുവീരത്വയാ പുഷ്ടാമവതാര കഥാം ഹരി യത്വം പൃച്ഛസി മർത്യാനാം മൃത്യുപാശാ വിഷാദനി. മൈത്രേയോവാച സാധുവീരത്വയാ പൃഷ്ടാമവതാര കഥാം ഹരി യത്വം പൃച്ഛസി മർത്യാനാം മൃത്യുപാശാ വിഷാദനി. മഹാമുനി മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, യോദ്ധാവേ, താങ്കൾ എന്നോട് നടത്തിയ അന്വേഷണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവതാരം സംബന്ധിച്ചുള്ളതാകിയാൽ ഒരു ഭക്തന് തികച്ചും അനുയോജ്യമായതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അറിയാത്ത പക്ഷം ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടേണ്ടി ഇരുന്നവരുടെ മോചനത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്. ഭഗവാനെ അറിയാത്ത പക്ഷം ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിന് വിധിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നവരുടെ മോചനത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ പെടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചും അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കും. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി. മൈത്രേയ മാമുനി വിതുരനെ യോദ്ധാവ് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ഗുരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ വരാഹ നരസിംഹ അവതാരങ്ങളിലെ ധീരോത്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുവാൻ ആകാംക്ഷയുള്ളവനായതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ്. അന്വേഷണം ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചതാകിയാൽ പൂർണ്ണമായും ഒരു ഭക്തന് യോജിച്ചതായി. ഒരു ഭക്തന് ഭൗതികമായ യാതൊന്നും കേൾക്കാൻ അഭിരുചിയില്ല. ഭൗതികമായ യുദ്ധാവസ്ഥയുടെ അനവധി വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയിലൊന്നും ഭക്തന് താല്പര്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യുദ്ധാവസ്ഥയുടെ വിഷയം മരണത്തിൻ്റെതല്ല, മറിച്ച് ഒരുവനെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനനമരണങ്ങൾക്ക് കടപ്പെടുത്തുന്ന മായക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിൻ്റെതാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ യുദ്ധവിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാൻ ഉത്സാഹം കാട്ടുന്ന ഒരുവൻ ജനനമരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും വിമോചിതനാകും. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പങ്കെടുത്തതിനെ പറ്റി സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന സകലർക്കും യുദ്ധത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ പങ്കുകൊള്ളാൻ മോചനം ഉറപ്പാക്കിയെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും മരണാനന്തരം അവരുടെ മൗലികമായ ആത്മീയ അസ്തിത്വം നേടാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ യുദ്ധവിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നത് മറ്റു ഭക്തിത സേവനം പോലെ തന്നെ നല്ലതാണ്. ചില പ്രഭുപാദ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, വിതുരർക്ക്
കൂടുതലായിട്ടും അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഒറ്റയടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് കടക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിതുരർ നേരത്തെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സോറി. ഒരു ഭക്തന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും തന്നെ കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടത് കൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളുമില്ല അല്ലെ. 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ പാണ്ഡവരും കൗരവരും ഏറ്റുമുട്ടി. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാൻ പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് പാണ്ഡവരെ നയിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ നമുക്കൊരിക്കലും നഷ്ടമുണ്ടാവുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നുള്ള 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു വലിയ നേട്ടവുമില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ ആയുധമെടുത്തില്ല, എന്നാൽ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകി പാണ്ഡവരെ വിജയിപ്പിച്ചത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പങ്കെടുത്തതിനെ പറ്റി സംശയിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളുണ്ട്. പലരും പറയും കൃഷ്ണനോ യുദ്ധത്തിൽ അതൊക്കെ ഒരു കെട്ടുകഥയാണ്, മഹാഭാരത യുദ്ധമോ അങ്ങനെയൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ഇന്നും അവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി ഉണ്ട്, ഒക്കെ പോയാൽ ഇന്നും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഒരിക്കലേ മധ്വാചാര്യ ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ പുതിയ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത്ര വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ യുദ്ധം നടന്നിരുന്നു, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭടന്മാർ മരിച്ചിരുന്നു, അവരുടെ രക്തം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചോരപ്പുഴ തന്നെ ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂ എന്നുള്ളത്. മധ്വാചാര്യർ വായുദേവന്റെ അവതാരം, വായുദേവൻ തന്നെയാണ് ഭീമനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേ വായുദേവൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹനുമാനായിട്ടും മധ്വാചാര്യരായിട്ടും വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ആ മധ്വാചാര്യർ പറയുകയുണ്ടായി, ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് കുഴിക്കാനായിട്ട്. അവിടെ കുറെ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചപ്പോഴേ വലിയൊരു ഗത കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ പിടിച്ചാൽ പോലും പൊങ്ങാതത്ര ഭാരമുള്ള ഗത. മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ഇത് ഭീമൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഗതയാണ്. അത്രയും ഒരു വലിയ ഗത ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭീമൻ എത്രമാത്രം ശക്തിശാലിയായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം മധ്വാചാര്യരും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. മധ്വാചാര്യൻ വലിയൊരു ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ കട്ട അല്ലെ, ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒറ്റ കപ്പലിൽ നിന്നും കുറെ പേർ താങ്ങി പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മധ്വാചാര്യർ അത് ഒറ്റക്കെടുത്ത് ഉയർത്തി പോകും. അപ്പോ മധ്വാചാര്യർ അന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് കെട്ടുകഥകളാണ്, എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവർ വിഡ്ഢികളാണ്. ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന സകലർക്കും യുദ്ധത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ പങ്കുകൊള്ളൽ മോചനം ഉറപ്പാക്കിയെന്നവർ. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സകലർക്കും മോചനം ലഭിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരൊക്കെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ട്. ഭീഷ്മദേവൻ അല്ലെ, ഭീഷ്മദേവനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മുക്തിയും, അല്ലാത്തവർക്ക് ബ്രഹ്മമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് സായുജ്യ മുക്തിയും ലഭിക്കും. എല്ലാവർക്കും സായുജ്യ മുക്തിയല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ശത്രുപക്ഷത്തിലുള്ളവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അല്ലെ, കുറെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ശത്രുപക്ഷത്തിലാണെങ്കിലും അവരും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സായുജ്യ മുക്തി, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ സായുജ്യ മുക്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മുക്തി ലഭിച്ചു. അസുരന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.
ദുര്യോധനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വന്നു. ഒരിക്കലും അവിടെ അങ്ങനെ യുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാത്തവര്, അങ്ങനെ ആൾക്കാർ തോന്നുന്നു, അവര് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശ്വസിക്കും. ഒരിക്കലേ നമ്മള് പുസ്തക പ്രചരണത്തിനായിട്ട് ഗീതാ ജയന്തിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗീത കൊണ്ടു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോളേജിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചർ പറയുകയുണ്ടായി, ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ് തെളിവ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് തെളിവ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അവിടെ പോയാൽ കാണാം. അപ്പോ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. പരമ്പരയിൽ കൂടി ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം ഇവയനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്റെ കൂടെ എന്റെ സുഹൃത്തുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ടീച്ചർ ഏത് വിഷയം അവിടെ? ഹിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, ടീച്ചർ കുറെ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ടീച്ചർ ഇതൊക്കെ ടീച്ചർ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണോ? ശരി, ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ടീച്ചർ? അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളും വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ വിശ്വാസമാണ്. അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിച്ച് അവരെയൊക്കെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ശാസ്ത്രം, ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവർ അതിനോട് ഉപദ്രവിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അവസാനം അവർ പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു, ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങിച്ചു, ചെറിയ പുസ്തകം. അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളോട് സംസാരിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതിലെ വിശ്വാസമാണ്. പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എൻ്റെ അടുക്ക് ഉണ്ട്, വേറെ എന്തെങ്കിലും പുസ്തകം ഉണ്ടോ വെച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് സയൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന ആ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കും. അത് അദ്ദേഹം പഠിക്കും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ കാണാം. അവർ ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർ മറ്റുള്ള യുദ്ധങ്ങളും, ഓരോ യുദ്ധങ്ങളും, 1-ാം ലോകമഹായുദ്ധം, 2-ാം ലോകമഹായുദ്ധം, അവരൊക്കെ കണ്ട പോലെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നു. എന്ത് കാര്യം അത് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ജോലി നേടാനായിട്ട് ഒരു തൊഴിൽ കിട്ടും. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഈ ജനിമൃതി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പിറക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും മരണാനന്തരം അവരുടെ മൗലികമായ ആത്മീയാസത്വം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ യുദ്ധവിഷയങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റു ഭക്തിയുടെ സേവനം പോലെ തന്നെ നല്ലത്. ഭഗവാന്റെ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും അതും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് മോചനവും, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിച്ചു. പലർക്കും താല്പര്യം ദശമസ്കന്ധത്തിലുള്ള ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കാനായിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ദശമസ്കന്ധം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ സ്കന്ധങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് 1-ാം സ്കന്ധവും. 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പാണ്ഡവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെയാണ്, അല്ലെ? കുന്തി മഹാറാണിയെ കുറിച്ചും അർജുനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അവർ, പാണ്ഡവരുടെ. ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ പകലും രാത്രിയും ഊണിലും ഉറക്കിലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കൂടെ പ്രസാദം കഴിച്ചു, അവരുടെ കൂടെ ഉറങ്ങി, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് പാണ്ഡവര് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. നേരത്തെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. അയോത്താനപദപുത്രോ മുനീനാ യാർഭഗഃ മൃത്യോ വൃത്തേവ മൂതജ്ഞാ ഗ്രിമാരൂഢോ ഹരേ പദം. അയോത്താനപദപുത്രോ മുനീനാ യാർഭഗഃ മൃത്യോ വൃത്തേവ മൂതജ്ഞാ ഗ്രിമാരൂഢ ഹരേ പദം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും ഈ വിഷയങ്ങൾ കേട്ട ധ്രുവൻ ഉത്താനപാദ രാജാവിന്റെ പുത്രൻ പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിഷയത്തിൽ ഉണർവുണ്ടായി. മൃത്യുവിന്റെ ശിരസിൽ ചവിട്ടി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഉത്താനപാദ രാജാവിന്റെ പുത്രൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച്
ദൈവരാജ്യം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സുനന്ദൻ തുടങ്ങിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഹാജരുണ്ടായി. പിതാവിന്റെ സിംഹാസനം നേടുകയും നിരവധി സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ധ്രുവൻ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ ലോകം വിട്ടു. ഈ ലോകം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ മരണം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരണത്തെ ഗൗനിച്ചതേയില്ല. എന്തായാലും ഭൗതിക ദേഹത്തോടെ ആത്മീയ വിമാനത്തിലേറി വിഷ്ണുഗ്രഹം പുൽകാൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് ലീലകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നാരദ മുനിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സഹവാസം മൂലമാണ് ഇതിന് കഴിഞ്ഞത്. പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഉത്ഥാനപാദ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ 5 മക്കളിലെ ഒരാളാണ് ഉത്ഥാനപാദ എന്ന് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഉത്ഥാനപാദയുടെ പുത്രനാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം രണ്ടാനമ്മയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ശകാര വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് വീട് വിട്ടിറങ്ങി കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും വഴിയിൽ വെച്ച് നാരദമുനിയെ കാണുകയും നാരദമുനി ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ആദ്യം പറയുന്നു, ഈ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള നീ കാട്ടിലേക്ക് പോകരുത്, അവിടെ സിംഹം, കടുവ, പുലി എല്ലാം ഉണ്ട്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, ധ്രുവൻ എന്ന വാക്കിന് തന്നെ അർത്ഥം ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുള്ളവൻ, ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലുള്ളവൻ എന്നുള്ളതാണ്. ധ്രുവൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കാണാൻ ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, എന്നെ വഴിമുടക്കാനായിട്ട് നോക്കണ്ട എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലെ, അത് പ്രകാരം ധ്രുവ മഹാരാജാവ് കഠിന തപസ് ചെയ്യുകയും അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സായിരുന്നു. അല്ലെ, ആദ്യം ഉണക്ക് ഇലകൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ട്, അതും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലും വിടാതെ ശ്വാസം പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് കഠിന തപസ്. അപ്പോഴാണ് ദേവലോകങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാർക്ക് പോലും ശ്വാസം ലഭിക്കാതാവുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരാതി പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ദർശനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ തന്റെ ആ ശംഖ് ഉപയോഗിച്ച് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ശിരസിൽ സ്പർശിച്ചതും ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുപോയി. അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിനേക്കാളും വലിയ ചക്രവർത്തി ആവണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയായിരുന്നു തപസ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും എനിക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ വേണ്ട, ഞാനൊരു വജ്രത്തെ മോഹിക്കാതെ വെറും ഒരു കുപ്പിച്ചില്ലിനെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് ഭഗവാൻ വജ്രം പോലെയാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ പോലെ തന്നെ, യാതൊരു ഉപകാരവും. അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് ധ്രുവ മഹാരാജ് പറയും. എനിക്ക് എന്നും വേണ്ട, ഒരു വരവും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗ്രഹം തന്നെ നൽകുകയുണ്ടായി, ഒരു ലോകം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അല്ലെ, നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തായിട്ട് അവിടെ ധ്രുവലോകം എന്നൊരു ലോകം തന്നെയുണ്ട്. ധ്രുവ നക്ഷത്രം, ധ്രുവലോകം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രഹം തന്നെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് നൽകി. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ദേഹത്തോടെ തന്നെ ആത്മീയ ലോകം പോവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു, എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട്, നാരദമുനിയുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. വേറെ ആർക്കും ഭഗവാൻ അവിടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട്. ബ്രഹ്മാവ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും സത്യലോകത്തിൽ, ബ്രഹ്മലോകത്തിലാണ്, കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ്, ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് ബ്രഹ്മലോകം. എന്നാൽ ധ്രുവലോകം അതുപോലുള്ളത്. ധ്രുവലോകം വേറെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ക്ഷീരോദക ശായ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ധ്രുവലോകം. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കൂ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കാനും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെയും ഒക്കെ കാരുണ്യം ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നൽകാം. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഹിരണ്യാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട്, ആദിതിയും കശ്യപനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. സ്വതന്ത്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗൗരവ ഹരേ കൃഷ്ണ.
എന്തെങ്കിലും സംശയം